वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्तिकेवल पृष्ठाय गुरुवर गनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर गनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये। नित्यानंद बोलें माधाई मारिते प्रभु राखिल जगाई दैवे से पड़िल रक्त दुख नहीं पाई मोरे भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर किछु दुख नहीं मोर तुमी हओ स्थिर। महाप्रभु बोलें बोलो कि सहस्र नयने ताकालो गौर हरि परे जगाई के सम्बोधन करे बोलले हाँ रे जगाई माधायेर हाथ थेके तुई बाँचिয়েছিস आमार नित्यानंदके तबे तो आमी तोरी हलाम बोले सेई अस्पृश्य पामर निशंस दस्युके गाढ़ बाहुते आलिंगन करलो कृष्ण तोके कृपा करुन नित्यानंद के बाँचिए तुई जे आमाके किने निली। जगायेर प्रति ए उदार प्रसाद देखे वैष्णव मंडल हरिध्वनि करे उठल जगायेर बर शुनि वैष्णव मंडल जय जय हरि ध्वनि करिल सकल। जगाई प्रभुर पाए पड़ल तोर प्रेम भक्ति होक आशीर्वाद करल गौर हरि उठे चोख मेले देख आमाके। जगाई देखल शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज दाड़िये आछेन देखेई मूर्छित हये पड़ल निमाई पा राखल तार बुकेर उपर। प्रभु बोले जगाई उठिया देखो मोरे सत्यई आमी प्रेम भक्ति दान दिल तोरे चतुर्भुज शंकर चक्र गदा पद्मधर। जगाई देखिल सेई प्रभु विश्वम्बर देखिया मूर्छित हइया पड़िल जगाई बक्षे श्रीचरण दिला चैतन्य गोसाई। तखन माधाई छुटे गिये निमायेर पा धरल बोलले प्रभु आमार कि हबे आमी कार काछे जाबो आमरा दु भाई एक संगे पाप करलाम आर तुमी जगाई के उद्धार करबे आर आमाके त्याग करबे ए कि उचित हबे तोमार। दुईजने एक ठाई कइल प्रभु पाप अनुग्रह केने प्रभु हय दुई भाग। निमाई बोलले तोर त्राण नेई तुई आमार नित्यानंदेर अंग रक्ताक्त करेछिस आमार चाइतो नित्यानंदेर देह बड़ मोहइते मोर नित्यानंद देह बड़ तोर स्थाने एई सत्य कहिलाम दृढ़ ताहले आमार निष्कृति हबे किसे। माधाई काँदते लागलो आमार भक्तेर निकट जारा अपराधी तादेर अपराध आमी खंडन करते पारी ना। बोलले निमाई एकमात्र भक्तई पारे ता मार्जन करते सुतरां तुई नित्यानंदके तार रक्तपातेर बिनिमये दे तोर अश्रुपात। माधाई गौरांगेर चरण छेड़े नित्यानंदेर चरण धरल। निमाई बोलले एबार इच्छे करले तुमी क्षमा करते पारो माधाईके। निताई हासलो बोलले तुमी आमार गौरव बाड़ाबार जन्य आमाके क्षमा करते बोलछो तोमार कृपा शक्तितेई तो आमार क्षमा आमी तो कखनो क्षमा करे बसे आछि आमार समस्त दुष्कृति माधाईके दिচ্ছি যত अपराध सब आमार माधायेर दाय नेই एबार प्रभु तुमी कृपा करो। नित्यानंद बोले प्रभु कि बोलिब মই বৃক্ষদ্বারে कृपा करो सेई शक्ति तुई কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত সব দিল মাধাই রে শুনো নিশ্চিত
তোর যতই অপরাধ কিছু দায় নাই, মায়া ছাড়া কৃপা করো তোমার মাধাই। তবে আর কি, মাধাইকে কোল দাও, ও ও সফল হোক, আদেশ করল গৌরহরি। ভুল লুণ্ঠিত মাধাইকে তুলে নিয়ে নিতাই তাকে আলিঙ্গন করল। ফলে তার দেহে প্রবেশ করল নিত্যানন্দ। সর্ববন্ধনের মোচন হয়ে গেল মাধাইয়ের। বিশ্বম্বর বলে যদি ক্ষমিলা সকল, মাধাইরে কোল দেহ হোক সফল। প্রভুর আজ্ঞায় কইল দৃঢ় আলিঙ্গন, মাধাইয়ের হইল সর্ববন্ধ বিমোচন। মাধাইয়ের দেহ নিত্যানন্দ প্রবেশিলা, সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা। হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচনে, দুইজনে স্তুতি করে দুয়ের চরণে। তখন বিশ্বম্বর বললে তোরা শোন, শুনে রাখ, কোটি কোটি জন্মে তোদের যত পাপ আছে সব দায় আমার। তোদের মুখেই এখন থেকে আমার খাবো, তোদের মুখেই এখন থেকে আমি খাবো, তোদের দেহেই আমার বসতি হবে। নিত্যানন্দ ঠিকই বলেছে, তোদের ছুঁলে যারা গঙ্গা স্নান করত, এখন তোদের স্পর্শকেই তারা গঙ্গার সমান মনে করবে। বৈষ্ণবদের দিকে তাকালো গৌরহরি, এ দুই ভাইকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো, এদের সঙ্গে কীর্তন করব। বৈষ্ণবেরা ধরাধরি করে জগাই মাধাইকে নিয়ে এলো প্রভুর বাড়ি। কপাট পড়ল বাইরে, অভ্যন্তরে বসল বৈষ্ণব সমাজ। বিশ্বম্বরের দুই পাশে নিত্যানন্দ আর গদাধর, সামনে অদ্বৈত, চারপাশে পুণ্ডরিক হরিদাস, গরুড় পণ্ডিত রামাই বিশ্বাস, আর গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত আর চন্দ্রশেখর আচার্য। আর সকলের সামনে সর্ব অঙ্গে কম্প আর রোমহর্ষ নিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর অঝরে কাঁদছে জগাই মাধাই, মাধব আর জগন্নাথ। চৈতন্য শক্তি কে বোঝে, দুর্ধর্ষ পাষণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগলিত বিনীত মহাভাগবত। তপস্বী হইল সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড, এই মতো লীলা তান অমৃতের খণ্ড। ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়, ইথে যার সন্দেহ সে অধোপাতে যায়। কৃপা বিতরণের কৃষ্ণের কি পক্ষপাতিত্ব আছে? না, তা নেই। পরম করুণ কৃষ্ণ সকলের জন্যেই তার করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। যার যেমন প্রবণতা, যার যেমন যোগ্যতা, সে সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিচ্ছে সূর্যরশ্মি, সকল কাচেই পড়ছে। কিন্তু যে কাচের মধ্যস্থল স্থূল, তাতেই রশ্মি সমধিক উজ্জ্বল ধারণ করে। এমনকি কোনো দাহ্য বস্তু তাতে রাখলে তা দগ্ধ হয়ে যায়। অন্য কাঁচে এমনটি হয় না। রশ্মিতে পক্ষপাতিত্ব নেই, কাঁচেরই গুণাগুণের তারতম্য। মেঘ সর্বত্রই সমান ধারায় বর্ষণ করে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, কোনো ক্ষেত্রে বা কণ্টক। মেঘে পক্ষপাতিত্ব নেই, শুধু ক্ষেত্রের চরিত্রের ইতর বিশেষ সমহং সর্বভূতেষু ন মে দেশ্যে হস্তি ন প্রিয়। যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম। গীতায় অর্জুনকে বলছেন, কৃষ্ণ আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান, আমার দেশও নেই, প্রিয়ও নেই, কিন্তু যারা ভক্তি ভরে আমাকে ভজনা করে তারা আমাতেই অবস্থান করে, আর আমিও সে সকল ভক্তের অবস্থান করি।
এটা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়, এটা ভক্তির বস্তুগত শক্তির প্রভাব। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম, এ অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা। ভগবান স্বরূপত সমদর্শী, দ্বন্দ্বাতীত, কিন্তু জীব যখন ভক্তিশক্তি হয় তখন সে বিশেষ করে ভগবানকে আকর্ষণ করে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত হলে ভগবানও ভক্তে আসক্ত হন, এ ভক্তির কৃতিত্ব। ভগবান যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ ভক্তির। যেখানে ভগবৎ বশীকরণীয় শক্তি সেখানে ভগবান কি করবে? গতির ভর্তা প্রভু সাক্ষী হতেই হবে। স্ফটিক যেমন নির্মল তেমনি আছে, তুমি তার কাছে রক্তজবা রাখলে সে রক্তাভ, নীলপদ্ম রাখলে সে নীলাভ। স্বরূপে স্ফটিক রক্তও নয়, নীলও নয়। দুগ্ধপোষ্য সরল শিশুকে স্নেহ দেখালে সে হাসবেই, দৃঢ়তা দেখালে সে ক্রুদ্ধ হবে, বিমুখ হবে। স্বরূপ শুদ্ধ শিশুর মনে রাগও নেই, অনুরাগও নেই। তোমার যেমন ভাব তারও তেমনি প্রত্যুত্তর। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ত্বং তথৈব ভজাম্যহম। আমি যদি ভালোবাসি আমাকে কি না ভালোবেসে পারবেন? আমি যদি তার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করি তিনি আমাকে কৃপা না করে যাবেন কোথায়? জগাই মাধাই দুজনে গৌরাঙ্গ সুন্দরকে স্তুতি করতে লাগলো। চৈতন্যচন্দ্রের আদেশে দুজনের জিহ্বায় এসে বসল সরস্বতী। নানা অবতারে নানা পাপী উদ্ধার করেছ, কিন্তু আমাদের দুই পাতকীর উদ্ধারই অদ্ভুততম। আমাদের দ্বারাই অজামিল উদ্ধারের মহত্ব অল্প হয়ে গেল। অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনে চারজন বিষ্ণুদূত এসেছিল, আর আমরা রক্তপাত করা সত্ত্বেও তুমি নিজে এসে উপস্থিত হলে। তোমার মহিমা, তোমার সাঙ্গপাঙ্গ, অস্ত্র পরিষদ সব তুমি গোপন করে রেখেছিলে। এখন সমস্ত ব্যক্ত হয়ে উঠল। এর নামই বোধহয় নির্লক্ষ্য উদ্ধার। পাপ অনুতাপ নলে গলে গলে পড়তে লাগলো অশ্রু হয়ে। জগাই মাধাই কাঁদছে আর বন্দনা করছে। নির্লক্ষ্যে তারিলে ব্রহ্মদৈত্য দুইজন, তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ। বৈষ্ণবেরা বললে, এ দুই মদ্যপ দস্যু যে স্তুতি করছে এও তোমারই কৃপা। এরা আর মদ্যপ নয়, দস্যু নয়, এরা আমার সেবক। বললে নিমাই, সকলে মিলে এদের অনুগ্রহ করো। যার কাছে যত এদের অপরাধ আছে সব প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করো, যেন আর কোনো জন্মে আমাকে এরা না ভোলে। জগাই মাধাই বৈষ্ণবদের পায়ে গিয়ে পড়ল। জগাই মাধাই, তোমরা নিরপরাধ হলে কিন্তু যেন এ সমস্তই আমার নিত্যানন্দের প্রসাদ। আর ভয় নেই। গৌরহরি ভয়ঙ্কর হাসি হাসল। তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করলাম। দেখতে দেখতে গৌরাঙ্গের সোনার অঙ্গ কালো হয়ে গেল। দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর, ইহা বুঝাইতে হইলা কালিয়া আকার। চতুর্দিকে হরিধ্বনি পড়ে গেল। তারপর শুরু হলো কীর্তন। জগাই মাধাই মহানন্দে নাচতে লাগলো, বলতে লাগলো, হরি বল, হরি বল, হরি বল। ঘরের ভিতর থেকে বধূ সঙ্গে সচীমাতা দেখতে লাগলো কৃষ্ণাবেশের উল্লাস। দুই দস্যুকে দুই মহাভাগবতে পরিণত করে গণসহ নাচছে গৌরাঙ্গ। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছে। যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়, সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপ নাচায়। নিত্য কীর্তনান্তে সকলে মিলে গঙ্গায় গেল জল কেলি করতে। গঙ্গা স্নানের শেষে তীরে উঠে গৌর
গৌরহরি সকলকে মালা প্রসাদ চন্দন দিল আর নিজের গলায় মালা জগাই মাধাইকে উপহার দিল। চৈতন্য কৃপায় জগাই মাধাই পরম ধার্মিক হয়ে গেল। উষাকালে নির্জনে গঙ্গা স্নান সেরে প্রত্যহ 2 লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপ করে, নিরবধি কৃষ্ণ বলে কাঁদে আর পূর্বের হিংসার কথা ভেবে অনুক্ষণ নিজেদের ধিক্কার দেয়। আবার চৈতন্য কৃপা স্মরণ করে, হিংসুক না হলে কি পেতাম গৌরচন্দ্রকে, পেতাম কি কৃষ্ণ রস, হতাম কি কৃষ্ণের দায়িত্ব। আবার এই জীবাধামকে প্রভু কৃপা করলেন সে কথা ভেবে আবার ক্রন্দন। নিত্যানন্দকে নিভৃতে দেখে মাধাই তার পায়ে গিয়ে পড়ল, তোমাকে আমি মেরেছি, আমার কি গতি হবে। যে বিগ্রহে কৃষ্ণ স্বয়ং বিহার করে সেই অঙ্গে আমি রক্তপাত করেছি, আমি কোথায় যাব। নিতাই তাকে তুলল ধুলো থেকে, হাসি মুখে বললে, শিশুপুত্রে মারলে কি বাপ দুঃখ পায়। তোমার প্রহার সেই শিশুপুত্রের স্পর্শের মতো যেন। শোনো, তুমি আমার প্রভুর অনুগ্রহ ভাজন, অতএব আমার চোখে তোমার আর দোষ নেই, তুমি নিষ্কলুষ। ধারাবাহিক গৌর কথা আজকে এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করুন। হরে কৃষ্ণ।